أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dialu-alukan penceramah kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Naim bin Sa'dun, yang dihormati Tuan Pengurusi Surau Encik Masri bin Kasan, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan sedang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah kurnianya, inayahnya, hidayahnya, keizinannya, petunjuknya. Alhamdulillah bertemu kita pada malam ini, berkumpul pada malam ini di Surau Haji Ma'sum ini untuk satu situasi, satu keadaan yang kita amat nanti-nantikan, iaitu ceramah khas berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada hari ini. Alhamdulillah, ya, kita yakin di semua surau dan masjid mengadakan pelbagai program ceramah, program marhaban, bazanji, rawi dan sebagainya. Kita juga tak ketinggalan sepanjang 12 hari bermula 1 Rabiul Awal sehingga malam tadi kita berterusan membaca rawi dan selawat. Alhamdulillah, ya, kita hidupkan suasana Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ini sebagai salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita hendak mendapat syafaatnya di akhirat nanti insya-Allah. Ya. Jadi nak ceramah pula saya jadinya. Jadi untuk tidak sebelum kita menjemput penceramah, saya menjemput dulu kepada Tuan Imam Imam Selamat untuk membacakan doa dan juga mengetuai bacaan selawat pada malam ini. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نحن عبيدك يا الله وابن عبيدك يا رحمن وصينا في يدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أن ترزقنا الصحة والسلامة والعافية
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث يا الله، نستغيث بك يا رحمن، نستغيث بك يا رحيم، أن تؤيدنا بتأييدك يا الله، وأن تنصرنا بنصرك يا رحمن، وأن تعافينا بعافيتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يسر أمورنا يا الله، رب يسر ولا تعسر فإن تسر كل عسر عليك يسير. اللهم تمم بالخير، اللهم تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلوا على النبي. Jemput semua berdiri. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى وجهك يسعد، يا كريم الوالدين. حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى محمد صلى الله
عليم السر وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع صالحاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة الله على أحمد عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Syukuran jazilan kepada Imam Selamat mengetuai doa dan juga selawat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan selawat tadi yang penuh semangat, majlis kita pada malam ini diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi untuk seterusnya majlis segala hormatnya menjemput Al-Fadil Ustaz Naim bin Sa'adun untuk menyampaikan ceramah Maulid Rasul pada malam ini. Faltafaddal mashkura. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على عمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan Ahli Jawatan Kuasa Surau Haji Maksum Meru Kelang Selangor Malaysia, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Datuk Guru, Tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada kuliah perdana kita pada malam ini, bersempena dengan memperingati kelahiran junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabare muga-muga diparingi waras, amin insyaallah. Wis madang goporong kayong ngele wai yang lapo tu insyaallah makan kat syurga, amin insyaallah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah kerana alhamdulillah pada malam yang baik ini kita sama-sama dihimpunkan boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga, alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga, amin insya-Allah. InsyaAllah pertemuan kita pada hari ini, kita akan membicarakan topiknya iaitu pengorbanan
menghargai pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan potongan barzanji. Mudah-mudahan ya kita semua mendapat syafaat daripadanya insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتتئا من الشكر الجميل مطايا عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Syurga kenikmatan bagi orang yang berselawat dan mendoakan keberkatan dan kesejahteraan ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah. Aku mulakan bicara ini dengan nama zat yang maha tinggi. Mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Dengan meminta kelebihan atas apa yang telah Allah kurniakan ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uthanni bihamdim mawariduhu sa'ighatun haniyah. Aku memuji dengan pujian yang bersumberkan daripada keindahan. Mumtati'an minasyukril jamili matayah. Dengan menghadirkan rasa syukur yang sangat membahagiakan. Atirillahumma qabrahul karim. Wahai Allah, wangikan makam kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'arufin syaziyyin min salati wa taslim, dengan wangian selawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Wahai Allah, limpahkan selawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah dan keberkatan ke atasnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah sedikit potongan berzanji. Mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah memberi syafaat ke atas, ya. Allah Taala kurniakan syafaat kepada kita, syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, tajuk kita pada malam ni iaitu apa dia? Iaitu ya, menghayati ataupun kita menghargai pengorbanan jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu Rasulullah ini penyelamat umat. Penyelamat umat ni kerana apa dia? Kerana kehidupan kita ni bukan semata-mata di dunia. Hidup ni sebuah perjalanan yang mana apa dia? Pertama sekali alam roh, kemudian alam rahim 9 bulan, kemudian yang ketiga alam dunia. Antara alam yang sekejap, sedelok, pejam celik 20, pejam celik 30, pejam celik 40, pejam celik 50, bimbang pejam tak celik-celik. Di dunia ni antara yang sekejap. Kemudian masuk alam yang keempat, alam barzah. Yang kelima, alam akhirat. Perjalanan hidup di dunia ni penuh dengan ujian dan perangkap. Depan sampai belakang, kanan jumpa kiri, kiri jumpa kanan balik. Tak ada orang yang boleh jumpa ataupun angkat tangan bagi tahu, Ustaz, saya tak ada ujian. Tak ada.
Semua orang diberi ujian yang banyak. Antara akhlak baginda Rasulullah yang ketara, Rasulullah semakin ditekan dengan ujian, mehnah, tribulasi, tetap Rasulullah semakin kuat. Tidak seperti kita. Kita kalau semakin tekan, apa kita kata? Ingat, sabar saya ada had dia. Itu dia. Tapi Rasulullah semakin ditekan, Rasulullah semakin kuat. Rasulullah ajar kita tentang yang namanya apa dia? Perlunya ada sifat sabar di setiap ujian yang datang. Sesiapa yang mana dia terus membiarkan untuk tidak menghayati pengorbanan perjuangan baginda Rasulullah, mengambil ilmunya lalu diamalkan, maka dia akan sesat sesat-sesatnya. Karena apa dia? Hendak selamat di dunia dan akhirat, mesti kita kena pegang pada dua. Pertama iaitu Al-Quran dan yang kedua iaitu sunnahnya. Kalau duit, kita tahu nak simpan kat mana. Ada yang simpan bawah bantal misalnya. Ada yang simpan dalam bank. Tapi ilmu, macam mana kita nak simpan? Cara menyimpan ilmu dengan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan yang kita dapat. Ini dia. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Perjalanan ini adalah sebuah perjalanan. Mana ada perjalanan Ustaz? Saya dah pencen duduk rumah geletak je. Mana yang namanya berjalan? Masa tu berjalan. Ni walaupun kita duduk sekarang ni, masa berjalan. Sifat dunia ni membakar. Bakar usia kita, bakar muda kita, bakar duit kita, bakar harta kita. Semua terbakar. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang kita dapat. Syukur akan mengekalkan nikmat. Yang mana kita ada duit, bila kita syukur dengan cara sedekah, maka Allah Ta'ala akan kekalkan, ditukarkan nilaian harta dunia pada nilaian akhirat yang kita boleh dapat balik. Begitulah masa muda kita. Ada orang yang mana waktu muda dia habis, berjolisakan, habis macam tu saja. Masa yang telah berlalu tidak mungkin kembali. Tetapi masa yang digunakan pada ketaatan, sebab syukurnya dia, maka Allah gantikan yang lebih baik di akhirat nanti. Maka semua ini adalah hasil daripada jasa dan pengorbanan baginda Rasulullah. Menyampaikan risalah Islam tanpa rasa lelah dan jemu. Pengorbanan Rasulullah ni tuan-tuan, ya, mengorbankan harta. Kita tahu Rasulullah ni dermawan. Tuan-tuan, umat dunia yang paling dermawan daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pernah dengar sahabat baginda Rasulullah Abdurrahman bin Auf merupakan orang yang kaya raya, sedekahkan separuh hartanya. Kalau tuan-tuan pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq sedekahkan seluruh hartanya, sehingga apabila Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan kepada anak isteri kamu? Abu Bakar menjawab, aku hanya meninggalkan mereka Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pengkaji sejarah, betapa Rasulullah ni sedekah tak macam Abu Bakar sedekah. Walaupun Abu Bakar sedekah semua hartanya, tetapi yang dimaksudkan adalah harta yang tidak digunakan. Adapun Rasulullah, kita ingat satu peristiwa yang mana ketika mana Rasulullah selesai sembahyang asar, Rasulullah bergegas pulang ke rumah. Kenapa dia? Kerana teringat salah seorang daripada rumah isteri Rasulullah ada sebentuk cincin. Dia segera pulang, ambil lalu diinfakkan. Bila sahabat tanya, kenapa? Jawapannya, aku bimbang apabila aku meninggal dunia, ada dunia di dalam rumah aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dalam rumah kita ada apa tuan-tuan? Ini dia. Macam-macam ada tadi. Ya. Kalau yang minat mancing, berapa banyak batang pancing tadi. Ya. Kalau yang minat main golf, berapa banyak batang golf tadi. Adalah kita, ada yang suka minat mengumpul-ngumpul. Minat jam kumpul, berapa banyak jam. Ya. Ada yang 5 jam, 6 jam, 7 jam. Ustaz ni bos bagi tu dia. Tak kisahlah siapa bagi pun. Semua nak kena jawab depan Allah. Ini dia. Ya, siapa yang pakai satu selamat. Bila ada banyak-banyak ni semua ni kena tanya oleh Allah Taala. Belum yang pencen kumpul tanah. Ya, beli tanah sana, beli tanah sini. Kemudian semak samun tak ada yang urus. Cuma seronok aja dekat atas paper, tanahnya berekil-ekil. Tanahnya berelung-relung. Tetapi tak ada yang uruskan. Semak samun. Kalau dalam Islam, beberapa tahun yang mana kalau tidak diuruskan jadi semak samun, pemerintah boleh rampas untuk diberi pada golongan yang memerlukan untuk mengusahakan. Ini dia. Dia tak ada monopoli. Monopoli mentang-mentang kita duit banyak, kita beli banyak-banyak kebun, lepas tu terbiar macam tu. Ini dia. Tapi dalam Islam, siapa-siapa yang tak boleh usahakan, bagi orang yang boleh usahakan. Jangan biar dia
banyak, bersalang, belalang, ya. Biar macam tu je bertahun-tahun misalnya. Kalau setakat setahun, 2 tahun, 3 tahun okey lagi. Ni kadang-kadang sampai 10 tahun terbiar macam tu. Rugi. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, maka Rasulullah ajar banyak benda dalam hidup kita ni supaya kita boleh selamat. Pertama sekali, perjuangan Rasulullah. Ulama sepakat sebab Rasulullah dakwah ni nak selamatkan akidah. Kenapa dia? Kerana nak selamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Akidah kita ni mesti kena keyakinan yang mantap kepada Allah. Jangan kita bergantung kepada apa yang ada pada manusia. Tapi bergantunglah apa yang ada pada Allah. Gantung apa yang di sisi Allah. Ini Rasulullah ajar tentang akidah. Kerana siapa-siapa yang bergantung kepada makhluk, dia tidak akan boleh istiqamah dan kekal lama. Haji, kenapa tak datang kuliah-kuliah? Ustaz, koncoh-koncoh batir-batir saya dah ramai meninggal dunia. Jadi saya dah tak ada kawan. Geletak je lah kat rumah. Contoh. Bila siapa-siapa dia bergantung pada isteri dia, bila isteri dia meninggal, dah tak pergi kuliah dah tak ada kawan katanya. Suruh kahwin lagi tak mahu macam tu. Ya? Jadi nak beritahu pada dia, siapa bergantung pada makhluk, dia tidak akan kuat. Bergantung pada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh jadi kuat. Rasulullah ajar kita tentang perjalanan hidup ini sangat panjang dan penuh dengan perangkap. Mesti kena belajar. Talibul ilmi faridah ala kulli muslim, kata Rasulullah. Menuntut ilmu tu wajib. Kenapa dia? Siapa tak belajar, dia sangka dia itu adalah orang yang berjaya dan cemerlang. Siapa tak belajar? Ustaz, saya tak pergi kuliah-kuliah, elok je dapat juta-juta main nombor ekor. Dia sangka dia berjaya. Dia sangka dia cemerlang. Berapa hari sangat kita boleh menikmati nikmat yang kita sedang dapat. Kerana Allah tak jadikan dunia ini lama untuk manusia. Semuanya akan kita tinggalkan dan pulangkan. Kita tak akan lama duduk kat rumah, tuan-tuan. Sampai masa kita akan duduk di alam kubur. Yang dapat umur 40, tak ada jaminan dapat 80 tahun lagi. Yang dapat umur 50, tak ada jaminan untuk dapat 50 lagi. Yang dapat umur 60, tak ada jaminan dapat 60 lagi. Lagi-lebih lagi, kalau kita dah masuk umur 50, 60, 70, Rasulullah pesan kan. Yang mana ummati, umur umatku, antara baina sitin wa sab'in, 60, 70. Maknanya kalau kita dah masuk umur 60, maknanya kita dah nak balik kampung, tuan-tuan. Saya belajar di Mesir 6 tahun setengah. Tahun ke-6 saya dah tahu. Saya perlu kemah-kemah barang sebab saya nak balik kampung, tanah air Malaysia tercinta. Ini dia. Mana-mana yang saya perlu jual, hadiahkan. Meja belajar saya yang perlu saya hadiahkan. Rak-rak buku yang perlu hadiahkan. Sebab saya tak boleh bawa naik flight semua. Ada limit. Macam tu kita meninggal dunia, rumah tinggal. Tanah tinggal. Kereta BMW, banyak yang makan dah beluang, tinggal. Anak isteri, tinggal. Semua tinggal. Yang nak bawa amalan. Itu dia. Jadi sebab itu, orang yang belajar dia tahu. Dekat dunia tujuannya cari bekal. Untuk bawa pergi sana. Bukan kumpul banyak-banyak, ditinggalkan. Cerdik tak orang yang kumpul harta ditinggalkan? Tak cerdik. Kumpul, tak solat. Lembah Kelang, Selangor, Kuala Lumpur, pukul 6 pagi, penuh kereta kat jalan raya. Wallahu a'lam lah solat tak solat. Yang tak solat pun ramai. Cari dunia, tak solat. Tuan-tuan, kita tidak akan dapat lebih daripada apa yang Allah dah tetapkan. Ini kita pesan pada anak kita. Yang bawa GrabFood ke, PandaFood ke, benda ke. Kita tidak akan dapat lebih daripada apa yang Allah dah tetapkan. Kita kandani anak kita ngandani kita. Dah dipesan ke anak kita, kau pergi kerja juga, semayang juga. Jadi, alamak, tak semayang pun tengok dalam akaun CMB Click, Maybank to you. Banyak je, berkepuk-kepuk mak. Jadi, tak apalah, mak dah cakap. Jadi, selang 10 tahun, dapat 100,000 menangis kat bucu katil. Kau dah dapat 100,000, kau pun nangis lagi. Kenapa mak? Hari ni saya kena scam, 100,000 dah jadi abu. Jadi, saya bank in kat dalam akaun scammer mak. Dia kata boleh dapat minggu depan 1 juta, rupanya saya kena scam. Berhujan, panas, tinggal anak bini, kerja pagi, petang, siang, malam, tinggal solat, dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Allah. Sekarang memang nampak banyak, tuan-tuan. Time ada jawatan memang hebat. Time ada duit memang rasa hebat. Tapi kita tak akan kekal sehebat apa pun jawatan kita sampai masa pencen, tuan-tuan. Walaupun dulu kita ketua bahagian, ketua jabatan, ketua unit, ketua itu, ketua ini, sampai masa kita akan pencen. Walaupun seramai mana pun kabel kita pun pencen, tuan-tuan. Betul tak?
Kalau tak pencen Ustaz, mati. Betul tak? Sampai masa. Dunia Allah tak jadikan hidup di dunia ni kekal. Maka sebab itu, orang yang dia nak berjaya, mesti kena hidup mengikut kebijaksanaan Allah dan Rasul. Dia boleh berjaya. Tapi siapa tak belajar ikut apa yang Allah dan Rasul sampaikan, dia tak boleh berjaya. Dia sangka dia berjaya. Macam orang yang tak nak belajar Al-Quran. Dia datang je kelas Quran, baru 1 hari. Dia tegur je dengan ustaz, semua salah. Ustaz ni semua salah. Saya baca kat rumah semua betul. Baca kat rumah seorang-seorang, memanglah betul. Tak ada orang betul kan? Ni baca sikit, salah. Geram dia dah. Baca kat rumah je lah macam ni. Orang tak belajar, dia akan sangka dia berjaya. Dia betul. Dia jahil. Ni dia. Maka, dia tak boleh membezakan di antara intan dan kaca. Anak-anak kecil, bila jahil, kita tengok macam mana budak-budak jahil. Budak kecil jahil. Kita tidak dilahirkan terus bijak. Kena belajar. Kalau budak kecil, kita bagi gula-gula 10 sen dengan emas kilo, dipilih mana? Gula-gula 10 sen. Padahal kalau dia ambil emas kilo, dia jual, boleh beli 1 kontena gula-gula. Tapi sebab jahil. Betul tak tuan-tuan? Jadi beginilah perumpamaan orang yang mana apa dia? Dia sibuk kerja pagi petang siang malam tak solat. Padahal dunia ni tak ada apa-apa. Melainkan hanya apa dia? Sedikit. Yang banyak tu akhirat. Sebab itu tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allah tak bagi kat dunia. Tak bagi cash. Sebab pertama sekali kalau bagi kat dunia rugi. Sebab dunia sementara. Yang kedua sebab pahala tu terlalu besar, akhirat ni terlalu kecil. Akhirat tu terlalu besar, dunia terlalu kecil, tak muat. Jadi layaknya yang besar tu di akhirat. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu, ya, kita diajar sabar. Sabar dalam ketaatan. Surah ajar sabar. Perkara yang paling besar sekali dakwah Rasulullah pada kita ni sabar. Ya, sabar apa dia? Sabar dalam ketaatan. Paling tinggi sabar dalam ketaatan. Duduk dalam majlis ilmu, solat, bangun malam. Ini dia. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam dibebani ujian. Sabar dalam mendapat nikmat. Sabar. Hidup tentang bertahan. Sampai bila kita belum tahan, kena gout, cimani, darah tinggi, asma, batuk, sesama. Kita tak akan diuji 100 tahun. Kejap je. Sabar kejap je. Semua akan berakhir. Ya. Jadi hidup ni tentang bertahan. Sampai bila belum tahan, sampailah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Macam mana kita nak jadi kuat? Cari kawan-kawan yang kuat. Jangan duduk dengan orang lemah. Nak jadi orang baik, pertama tinggalkan kawan yang jahat. Ini dia. Bukan tak boleh berkawan, tetapi tak boleh jadi kawan baik. Cuma tegur-tegur macam tu je lah. Bukan menjadi kawan baik. Yang kedua, jangan berkawan dengan kanak-kanak. Bukan tak boleh berkawan, tetapi bukan yang namanya apa dia? Dia main PUBG Mobile Legends, kita dah tutup pun main game juga. Itu dia. Ya. Sebab memang sifat budak tu, dia jahil. Dia tak tahu berharganya masa, jadi dia lalai je lah. Jadi kita pun tiap-tiap minggu pergi wayang. Ya. Saya tiap-tiap minggu cucu saya ajak pergi wayang. Pergi wayang, pergi karaoke, main snooker lagi. Ikut cucu. Kan? Jadi kita lalai. Sebab kita ada umur kita. Kita ada zaman kita kanak-kanak riang. Kita ada zaman sibuk belajar. Kita ada zaman sibuk bekerja. Kita ada zaman kita sibuk apa? Sibuk berumah tangga. Kita ada zaman kita. Umur 40, puncak kehidupan manusia. Siapa yang umur 40, dia sekarang ada di puncak. Lepas tu masuk 50, masuk 60, 70, turun. Yang mana bertambah umur tak menjadikan kita semakin bernilai dan berharga. Tetapi semakin kurang nikmat-nikmat. Ya? Nikmat apa? Nikmat mak ayah. Allah Ta'ala ambil. Nikmat adik-beradik kita mula je kahwin, dah tak boleh dah main polis entry, wantu jaga, mencolat, baling-baling bantal, habis, betul tak? Nikmat anak-anak, bertambah umur, anak-anak mula jauh. Anak Ipirah, Pitu, sunyi je. Anak saya Ustaz, seorang dah kat Sabah Sarawak. Seorang dah kat Kedah, seorang kat Bangi, seorang kat Kajang, seorang kat situ, seorang kat sini, tinggallah saya berdua. Suami saya pergi surau, tinggal saya seorang. Dulu ialah Ustaz, muda-muda dulu nak buat rumah 3 tingkat.
Sekarang dah duduk seorang-seorang rasa nak panggil kontraktor robohkan tingkat 2, tingkat 3. Seram Ustaz. Ya, bunyi macam-macam. Ya, itu dia. Jadi nak bagi tahu apa dia? Kita ni jangan ikut terlalu nafsu kita. Kerana siapa ikut nafsu, penyesalan yang tak ada ubat. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semakin bertambah umur menyebabkan nilai kita susut. Ya. Ustaz, dulu saya qori. Dulu saya juara tilawah. Tapi hari ni saya tak datang surau masjid. Ustaz tahu sebab apa? Saya merajuk, saya tak dilantik jadi imam. Sebab saya tak ada gigi katanya. Ni cerita betul tuan-tuan. Merajuk. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah isyak dah. Ya. 20 saat. Ya. Merajuk. Ya. Nak bagi tahu kita semakin bertambah umur, nilai dunia makin kurang. Duit banyak, tapi nak makan serma tak boleh. Ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Kita besok bertambah usia, bukannya kita makan banyak pun. Sepinggan nasi pun kadang nak habis susah. Itu dia. Tapi yang paling penting dalam hidup di dunia ni, cari bekalan banyak. Tak penting pun kita besok, sebab memang orang tua tak masuk syurga. Betul tak tuan-tuan? Orang kat syurga ni tempat orang muda-muda je tuan-tuan. Besok kita muda balik. Tak penting pun kita tua ke apa ke, tak apa. Besok kita muda, nom. Faham tak tuan? Orang tua tak masuk syurga, faham tak tuan? Dekat syurga tak ada orang tua. Semua dijadikan muda tu maksud saya. Tu je. Bukan Allah santap Ustaz. Ya ke Ustaz? Orang tua tak masuk syurga. Okey? Dan insya-Allah kita akan berehat dahulu. Ya, jangan ke mana-mana. Kita akan beri laluan azan, bertemu selepas ini insya-Allah.
واشرف درجات رسول محمد الذي معتهين فلا تخلف الميعاد من رب العالمين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan berkenaan tentang pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita hargai. Iaitu apa dia? Antara pengorbanan yang Rasulullah lakukan adalah apa dia? Ya, Rasulullah ini merupakan seorang yang dermawan. Dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak macam dermawannya kita. Ada sunnah yang mana apa dia? Yang mana kita tak mampu ikut. Antaranya Rasulullah punya dermawan, kalau ada orang puji Rasulullah tentang apa-apa yang Rasulullah miliki, Rasulullah akan tanya, kamu suka ke? Kalau kamu suka, kamu ambil. Ya, contohnya Rasulullah dihadiahkan antara dua bukit yang mana penuh dengan apa dia? Dengan kambing. Sahabat tanya, banyaknya kambing. Rasulullah tanya, kamu suka ke kambing-kambing ini? Ya, saya suka. Kalau kamu suka, kamu ambil lah. Kalau orang lalu, ni kebun siapa ni? Kebun saya ni. Awak suka ke? Ya, saya suka. Ambil lah. Boleh tak itu? Ya, bila tengok aja ni kereta siapa ni? BMW ni. Kereta saya. Awak suka ke? Suka. Ambil lah. Boleh? Nampak? Ini saya rasa memang sunnah yang mana kita semua tak dapat ikut. Yang mana betapa hebatnya kezuhudan Rasulullah, tidak mencintai dunia, meletakkan dunia itu hanya di tangannya, bukan di hatinya. Bebanan dalam hidup kita sebenarnya tuan-tuan, kita perlu akui adalah cinta pada dunia. Kita, apa yang menyebabkan kita gagal khusyuk dalam solat? Cinta pada dunia. Yang menyebabkan terapung-apung dan terawang-awang pemikiran kita. Ya, banyak perkara yang terhalang kita untuk kita melakukan ketaatan kerana cinta pada dunia. Kerana cinta pada tidur menyebabkan kita tak bangun malam. Cintanya kita pada makan sehingga terbebannya kita dalam susahnya buat ketaatan. Wes keapetan. Bila dah makan, kewargen. Jadi malas-malasan. Betul tak? Ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cinta pada dunia ni perlu kita kikis hari demi hari. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan, ya, semakin bertambah umur antara ujian yang kita dapat, Allah Ta'ala ambil nikmat sedikit demi sedikit supaya cinta pada dunia menipis, cinta pada akhirat menebal. Nah, ini dia. Ya, contohnya apa dia? Nikmat yang Allah Ta'ala ambil, nikmat kesihatan. Kita kalau umur 50, 60, 70, macam umur 17, tak datang masjid surau. Kita tengok ada umur 17. Itu dia. Kalau sekarang, umur kita 70, tapi sihat macam 17. Ada tak dalam ni? Wallahu alam. Ini dia. Maknanya ujian ini menyebabkan cara Allah Ta'ala nak supaya kita semakin dekat dengan Allah. Itu dia. Baik itu kawan-kawan kita pun ramai dah tak ada. Bertambah umur, tuan, bila masuk umur 90 contoh. Ada tak kawan-kawan tuan yang masih hidup lagi? Tak ada ustaz, semua tinggal batu nisan. Maknanya dah tak ada lah. Tujuannya apa dia? Supaya kita lebih mudah fokus kepada Allah. Macam tu bila bertambah umur, anak-anak makin jauh. Supaya boleh fokus pada Allah. Tapi kalau dah begitu, masih lalai leka, pagi tengok cerita, ya, apa? Masa-masa manis. Tengah hari tengok cerita belalang. Petang tengok cerita Korea pula. Ya, Korea ni mesti muda-muda. Haji-haji pun tengok Korea agak kata dia. Jiwa muda kata dia.
Kadang-kadang saya tengok cerita Korea ni menangis-nangis, saya pun tak faham. Saya tanya, faham ke bahasa Korea tu? Dia kata, Ustaz, ada subtitle Ustaz. Saya pun cakap, tuh Quran pun ada subtitle, baca tak pernah nangis pun. Betul tak? Allahu Akbar. Jadi nak beritahu tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya, di dunia ni penuh dengan perangkap. Ya, Allah Al-Hadid ayat yang ke-20, Allah jelaskan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takassurun fil amwali wal aulad wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya kehidupan dunia ni kerja tempat orang nak main. Sebab tu anak-anak muda kerja main handsetan gitu. Betul tak? Teleponan. Ya. Sekarang ni bukan kira muda je. Kan? Bila kita dah bertambah umur ni pun kita baru nak kenal ni, jadi seronok pula main telefon. Kalau dulu banyak masa baca Quran, dah kurang. Baru nak Bismillahirrahmanirrahim. Ting 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 ting. Siapa pula sing WhatsApp kita? Kare. Quran ni orang dibaca. Ya? Betul tak? Gangguan-gangguan. Penuh perangkap. La'ibu walahu. Dunia ni tempat orang nak lalai. Kerja nak lalai. Ya? Tuan-tuan, bila bertambah usia, patutnya kita semakin dekat dengan Allah. Siapa-siapa yang bertambah usia, dia masih lalai, dia akan, di penghujung usia ni, dia akan kena penyakit nyanyuk. Tuan-tuan jumpa dah alim ulama yang hidupnya sentiasa ingat Allah, dia nyanyuk. Tuan-tuan takkan jumpa. Tak ada satu pun ulama yang tuan-tuan kenal, mati, sebelum matinya nyanyuk. Tak ada. Dia. Orang yang rutinnya, lazimnya zikir, Allah pelihara akalnya. Biasa yang nyanyuk ni, ya, dia tak jaga ibadat. Dia tak jaga solat. Dia tak, ya, mungkin solat, kita nampak dia solat, tapi tak ada kualiti solat. Luar je nampak solat. Dalam tak ada. Tak ada khusyuk, lalai, itu dia. Tak baca Quran. Sekarang saya tengok kesian, ramai atuk-atuk, ya, kira-kata yang berumur, Quran tak pandai baca, tinggal solat, ramai. Ya. Time tahlilan ada. Time solat, ya, nyuruk dekat dalam bilik. Ya, ada. Ya, kadang-kadang kita sedih, tuan-tuan. Ya, di penghujung usianya nyanyuk. Ni. Kadang-kadang bila saya ada kadang-kadang makcik jumpa saya tak pakai tudung pun semua, Ustaz, saya kena gangguan banyak. Solat tak solat. Allah. Ya. Ada tak Ustaz baik bagi ayat jampi-jampi? Tak boleh. Solat dulu diri sendiri tu. Bagilah ayat jampi penawar 7 kolah ke apa benda, tak boleh. Sebab utama tu solat dulu. Ni tuan-tuan, sedih kesian kita tengok. Ya. Kadang-kadang bila dah biasa tak solat, nak solat tu jadi isin pula. Tu dia. Ya, jadi macam itulah. Ni tuan-tuan, kita jagalah keturunan kita, ya, di kalangan orang yang menjaga solat. Solat bukan sebab kita baik, tapi sebab kita hamba Allah. Allah Ta'ala utuskan Rasulullah memberi peraturan, undang-undang, memberi nasihat. Tujuannya untuk selamatkan kita. Islam bukan bebanan, tapi Islam untuk meringankan beban di akhirat. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan ujian yang banyak dalam hidup. Tuan-tuan, bila kita belajar, kita akan mendapat banyak persoalan-persoalan yang mana sebelum ini tak terjawab. Orang yang tak belajar, dia akan dibebani dengan persoalan yang tak ada jawapan. PKP, berapa ramai orang mati bunuh diri, dia mati bukan sebab tak dapat makan, tapi sebab apa dia? Dia tak percaya dengan takdir yang Allah dah tetapkan, sehingga dia putuskan lebih baik aku mati. Itu dia. Bila dia ada penyakit, lebih baik aku mati. Itu dia. Sakit apa gout, macam mana, darah tinggi, asma. Tuan-tuan, mati 100 tahun pun dalam kubur masih sakit lagi sakitnya mati, tuan-tuan. Kita kena sakit ni pun tak sampai 100 tahun lagi. Kalau mati, tuan-tuan, tak ada tempat yang disentuh melainkan semua sakit. Kalau kita sakit apa? Sakit untu. Baru sakit gigi, Allah. Kan? Kita dah rasa terbeban. Bayangkan, mati semua tempat sakit. Selamba je kita kata lebih baik aku mati. Kalau dah sedia tak apa. Betul tak?
Kalau masuk je taman-taman syurga, tak apa. Ni kita pun tak confirm lagi. Tiba-tiba kata lebih baik aku mati. Siapa yang tak nak datang belajar, menuntut ilmu, dia akan terbeban dengan persoalan yang tak ada jawapan. Kenapa aku duduk Meru? Kenapa aku tak duduk Putrajaya? Hari-hari datang soalan. Kenapa Allah Ta'ala bagi aku gaji banyak ni? Allah tu maha kaya. Kenapa aku tak jadi YB? Kenapa aku tak jadi Tan Sri? Kenapa tu hari-hari keluar. Tapi orang yang bila dia belajar, dia dapat jawapan. Kenapa Allah bagi ujian? Jawapannya Allah Ta'ala nak angkat darjat, Allah nak hapuskan dosa, Allah Ta'ala nak bagi ruang muhasabah, Allah Ta'ala nak bagi supaya kita tak sombong. Walaupun anak kita pinter-pinter, tiba-tiba garek seorang ni. Kan? Tak reti membaca. Padahal ada darjah 1 contoh. Supaya kita tak sombong. Cuba kalau semua perfect. Haji, macam mana anak-anak semua boleh berjaya? Well. You know me. Kamu tak tahu ke saya memang keturunan cerdik pandai. Tapi bila Allah Ta'ala uji, seorang tu tak hati baca. Dia boleh tak nak kagum, nak bangga, muju? Tak boleh. Sengaja Allah Ta'ala jadikan ujian tu supaya kita tidak sombong. Sehebat apa pun, mesti ada kekurangan. Kekurangan itu supaya kita sedar diri. Nah, itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ujian juga, tujuan apa dia? Cara Allah nak supaya kita makin dekat dengan Allah. Kita kena akui, diuji lebih mudah ingat Allah berbanding dalam keadaan senang. Betul tak? Kita bila sakit dengkul misalnya. Kalau bangun, senang sebut nama Allah ke sebut nama ex-girlfriend? Itu dia. Ke kita bangun sebut Leha? Itu dia. Kita akan sebut Allah. Betul tak? Kita bila diuji lebih mudah ingat Allah. Sebab itu adanya ujian-ujian. Jadi bila diuji, kenapa ya saya punya gaji banyak ni? Jawapannya kerana itu kemampuan kita untuk mendapat nikmat banyak tu. Kerana orang berilmu, dia tidak bergembira dengan harta yang banyak dan dia tidak sedih dengan kurangnya harta. Kerana setiap nikmat itu ujian dan perangkap. Orang jahil dapat jawatan, suka sangat, bunga. Mencolat. Nah, itu dia. Sebab apa dia suka? Sebab di sana ada kemuliaan. Tapi orang berilmu, bila dapat jawatan, dapat harta, dia tahu jawatan dan harta laisa tashrifan walakin taklifan. Bukan adalah yang namanya apa dia? Kemegahan, kebanggaan, tetapi bebanan yang dia perlu tanggung dan dia perlu jawab depan Allah. Kita memang fikir hari-hari macam mana nak dapat duit banyak, macam mana nak dapat jawatan banyak. Tapi yang paling pening besok adalah macam mana kita nak jawab yang banyak-banyak ni di hadapan Allah. Sebab semakin banyak jawatan, semakin banyak harta, semakin penat nak jawab depan Allah besok. Jangan masing-masing EJK letak jawatan, sudahlah. Jenuh. Maksudnya apa dia? Ya, kita tak gembira dapat jawatan, melainkan kita cuba buat yang terbaik untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Perangkap. Ada anak ujian, tak ada anak ujian. Anak kecil, ujian anak kecil. Anak besar, ujian anak besar. Ujian ni, bila semakin anak besar, lagi perit. Masa kecil, anak kita lari, kita boleh kejar. Bila dah besar, kita dah tak boleh nak kejar. Masa kecil, isu dipentong. Betul? Bila dah besar, tak boleh buat apa. Itu dia. Dipentong minggat. Ditegur left group koyak. Betul? Itu dia. Dan bagi tahu, dunia ni penuh dengan ujian yang banyak. Ujian-ujian ni tujuannya apa dia? Supaya kita sentiasa bergantung pada Allah. Allah tu kan yang memakbulkan hajat. Ya, Allah Ta'ala tu kan yang maha kaya. Kenapa Allah tak bagi terus? Doa dapat. Kalaulah semudah doa dapat, maka ramailah orang tak datang surau masjid dah. Dia kata, Ustaz, saya bukan tak nak datang, tapi semua dah dapat dah. Apa lagi nak minta tadi? Betul tak? Lepas tu kita minta dan terus minta. Lambat betul lah Ustaz. Saya minta tak dapat. Daripada dulu minta kahwin lagi tak dapat. Ustaz kan, kalau kita syukur kan bertambah kan. Saya bersyukur isteri saya satu tak tambah-tambah sampai hari ini. Jangan kita tengok rezeki ni cuma itu.
Diberi isteri yang baik itu rezeki. Kita bersyukur Allah Ta'ala tambah bukan isteri, tapi tambah isteri itu semakin jadi solehah. Contoh kan. Jadi manut. Dulu kalau kita nak balik rumah bawa 20 pelan je. Sebab apa dia? Rumah saya ustaz ada peti. Siapa? Isteri saya macam peti. Kan? Tapi sekarang ni seronok cepat-cepat nak balik. Ustaz tengok jam je bila nak habis. Itu dia. Tak kisahlah malam Jumaat ke tak malam Jumaat, saya tiap-tiap malam Jumaat ustaz. Itu dia. Seronok contoh kan. Ya. Jangan kita ingat nikmat tu cuma satu. Orang jahil je melihat nikmat tu cuma pada duit. Padahal diberi anak yang soleh itu nikmat. Diberi jiran yang baik itu nikmat. Diberi kesihatan itu nikmat. Boleh duduk dalam majlis ilmu itu nikmat. Orang jahil dia cuma pandang satu je. Bila dia tak dapat yang tu, gelap dunia. Ataupun dia hilang sesuatu yang dia suka sangat, hilang dunia. Padahal Allah Ta'ala kalau ambil sesuatu, Allah akan ganti yang lebih baik. Nah ini dia. Tuan-tuan, bila kita sangka baik dengan Allah, kita akan nampak. Semua orang akan kata, kalau boleh kita nak hari yang sebelum ni. Kalau lah ustaz, hari sebelum ni kita, waktu ni boleh diundur. Kalau lah boleh diundur. Kalau lah boleh diundur. Betul tak? Tak boleh kalau dah lepas. Menikmati hari ini, bersyukur mungkin dengan apa yang telah berlaku sebelum ini menyebabkan kita menjadi orang yang lebih baik. Itu dia. Dalam hidup ni tuan-tuan, Allah atur hidup kita ni, Allah bijaksana, Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita. Cuma kita yang sangka macam, kenapalah laluan hidup aku tak macam orang lain. Bukan tak macam orang lain, kita tak tahu. Nombor satu tentang ujian yang tuan-tuan kena faham. Allah bagi ujian kepada kita, apapun ujian yang tuan-tuan dapat, lebih ringan daripada orang lain. Orang lain jauh lebih berat. Cuma dia tak cerita. Mana dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani seorang itu melainkan mengikut kemampuan. Kita sangka bila kita diuji, kita yang paling berat sekali. Sebab ujian kita semuanya adalah first time. Orang yang bila kena gaut, kan sebelum ni masa baby tak pernah kena gaut. Bila dapat tahu tu, Allah. Kita rasa kita paling besar sekali ujiannya. Padahal orang lain ramai lagi dah kena dah. Kan? Bila kena kencing mani, Allah. Contoh kan. Ujian mengangkat ujian yang lebih besar. Nombor satu, tuan-tuan kena faham. Ujian mengangkat ujian yang lebih besar. Dengan sebab ujian sakit, apakah ujian-ujian yang besar selama ni? Ujian kita selama ni lalai. Allah Ta'ala angkat. Dengan cara sakit ini, kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Allah. Musibah paling besar bukan banjir, bukan COVID. Musibah paling besar lupa Allah. Yang selama ni kita macam mana nak bagi ingat Allah ni? Macam mana nak bagi ingat Allah ni? Tapi rupa-rupanya bila datang ujian, Allah angkat musibah lupa Allah jadi ingat Allah. Ujian mengangkat ujian yang lebih besar. Ini tuan-tuan. Baik itu, bila kita belajar, semakin kita dapat banyak jawapan. Betul tak? Tapi bila kita tak belajar, kita rasa macam, kenapalah Allah Ta'ala bagi hidup aku macam ni? Kenapa duduk di Meru? Kenapa tak duduk Putrajaya? Kenapa gaji aku cuma 1,000? Hidup ni bukan tentang banyak. Hidup tentang berkat. Semua orang setuju. Hidup ni bukan tentang banyaknya tidur. Awan turu, isu turu, sore turu, bengi turu, majlis ilmu turu. Semua setuju. Hidup bukan tentang banyak, tapi tentang berkat. Kalau berkat, jiran depan rumah kita gajinya okor 1,000, tapi isin kita. Tiap-tiap minggu bagi salam, bagi makanan, munjung. Assalamualaikum, opo meneng. Bagi ketewul. Minggu ngarep kai meneng. Bagi apa? Lemper. Minggu ngarep kai meneng. Bagi apa? Tuntuman. Minggu ngarep kai meneng. Apa? Nasi ambeng. Minggu ngarep kai meneng. Apa? Punten. Kadang-kadang kita tengok jiran kita ni orangnya susah. Tapi boleh memberi. Sebab apa dia? Berkat. Kadang-kadang keretanya banyak. 1, 2, 3, 4, 5.
Rumahnya bertingkat-tingkat. Bunga bukan sebarang bunga. Bunga Rafflesia pun ditanam. Itu dia. Tapi kedekut tak hidung masin. Tak berkat. Tuan-tuan nak tahu berkat tak berkat? Semakin kecil gaji kita, semakin berkat. Itu dia. Sebab setiap sen, setiap ringgit berharga bagi kita. Tapi kalau orang yang duitnya banyak, dibreh-breh. Apa maksud dibreh-breh? Dibazi-bazi. Baru ni dekat media sosial, satu malam dia makan 20,000. Tak dibreh-breh. Padahal 20,000 tu berapa orang boleh makan? Sekampung kan? Bubur lambuk lah contoh kan? Dapatlah satu kampung makan contoh. Ya. Kalau orang tak berkat, duitnya habis macam tu je. Nilai dia punya keuntungan tu sedikit. Kalau orang berkat, tuan-tuan nak tahu berkat tak berkat? Semakin sedikit rezeki kita dapat, tapi semakin banyak yang dapat manfaat berkat. Tapi kalau banyak, dapat lagi banyak diberi manfaat, lagi berkat. Maknanya tak salah jadi kaya. Tapi bukan jadi orang yang kedekut, bakhil. Ya. Sebab memang orang kaya, dia ada dua penyakit. Dia takut kelong, takut dicolong. Faham tuan-tuan? Takut berkurang, takut dicuri. Takut kelong, takut dicolong. Maka sedekah ni sebenarnya penyelamat pada harta tanpa dia sedar. Ni bila tabung lalu, buat-buat tidur. Selamat duit aku. Bukan apa, teringat RM50 ni banyak kedai tom yum. Kan? Tuan-tuan sayang kenderaan, kerajaan Malaysia tetapkan wajib mesti ada insurans kenderaan. Begitu kereta. Ya. Sebahagian di antara kita pun ada insurans hayat, takaful dan sebagainya. Sedekah itu adalah insurans kepada harta kita. Tuan-tuan, sedekah, Allah akan pelihara rezeki tuan-tuan. Tapi siapa tak sedekah, duitnya banyak, ukur dikompol, ya, tunjuk dekat CMB Clip memang tuyu memang banyak, tanah banyak, tapi bila tak ada berkat, tengok nanti. Dia akan bocor. Baru ganti bumbung, bocor. Baru ganti paip, bocor. Baru beli telefon, rosak. Baru beli kereta, rosak. Bila cek balik tu, kira-kira semua total sebulan yang bocor tu semua 20,000. Kalau 20,000 tu disedekahkan, Allah pelihara. Duit kita, kalau disimpan macam mana pun, bocor juga. Baik bagi secara rela, Allah ganti dekat akhirat, berbanding terpaksa juga keluar. Nak tak nak. Orang minta sedekah, apa minta-minta tu. Kita nak pergi Eco, tengoklah, bolong. RM100 cecer. Sayang RM1, RM100 terbang. Pernah tak berlaku tuan-tuan? Sayang RM1, tabung lalu gitu buat tidur. Dah last, RM50 pergi kedai tom yum, kedai viral, order, lala makan tak sedap. Bazir aja, betul tak? Tak berkat. Betul Rasulullah ajar, hidup ni bukan tentang banyak tapi tentang berkat. Berkat maknanya cukup, bertambah manfaat. Tapi kalau tak berkat, dia tak cukup. Walaupun gajinya banyak. Tuan-tuan, orang kalau semakin banyak gajinya semakin mumet. Tuan-tuan tak percaya. Tuan-tuan dah mumet belum? Belum banyak lah maknanya. Kalau setakat pekerjanya 30, memang ramai dah mumet. Bayangkan kalau pekerja kita 3,000, mumetnya macam mana? Kalau buka kedai satu cawangan, mumet. Kalau ada 300 cawangan, kalau isterinya seorang, mumet. Kalau isterinya 2 orang, lagi mumet. 3 orang, lagi mumet. Kadang-kadang kita mumet baru isteri seorang. Ustaz, isteri saya lari rumah. Isteri kau berapa orang? Seorang je. Saya, isteri saya 3. 3 lari. Allah. Rupanya ujian ustaz tu lagi berat. Itu dia. Nak begitu tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ujian dunia ni ujian. Semua nikmat adalah ujian dan semua ujian itu nikmat. Itu dia. Tuan-tuan, orang mukmin dia cari mana nikmatnya bila sakit. Mana-mana kat mana-mana dia cari je, ada nikmat dia. Allah tak jadikan dunia ni ujian tu sia-sia. Banjir, apa nikmat dia? Nikmat banjir. Nikmat pertama, nikmat pujian. Orang puji kita.
Allah, hebat betul Haji. Kalau saya pun saya tak mampulah uji yang besar macam ni. Nampak? Orang puji kita. Kan? Kita pun sebenarnya tak kuat juga. Tapi dah, orang puji kita. Ya. Maknanya, dalam apa situasi, cari ada nikmat dia. Dalam tengah sakit-sakit ni, kat hospital, terlantar, cari nikmat dia. Dulu memang nak cuti sangat. Tu dia, cuti betul. Tuan-tuan rasa hidup ni susah. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan antara yang paling senang kat dunia ni. Senang apa Ustaz? Duit saya bukannya ewan-ewan. Yang susah tu kat hospital sana. Duitnya banyak tapi nak makan apa tak boleh. Betul tak? Tu dia. Minum pun pakai susu yang masuk dalam tiup tu je. Duitnya ada juta-juta. Tapi minumnya susu masuk tiup. Tak rasa apa, terus dia masuk. Tuan-tuan senang. Lepas ni nak ngopi boleh, nak beli rumah boleh, nak datang kuliah boleh, nak pergi. Senang dia, senang. Ni nikmat yang kita kufurkan. Kata Rasulullah, 2 nikmat yang kita kufurkan, yang biasa orang akan menyesal, nikmat masa lapang dan nikmat sihat. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, tahniah, ada masa lapang, ada masa sihat, duduk dalam majlis ilmu. Ini syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, kita nak bincang berkenaan tentang sedikit fizikal Rasulullah supaya kita kenal. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni bukan apa, dia cakap dia mimpi Rasulullah. Jadi kita macam je dahlah temberang sekali, ngapusi sekali. Kan? Ngerokok sekali. Tiba-tiba kata mimpi Nabi. Nabi yang macam mana dia mimpi? Tuan-tuan, kalau kita orang awam, mimpi Nabi jangan cerita dengan siapa-siapa. Sebab dia akan jadi fitnah. Kalau para alim ulama, dia cerita, maknanya wajar sebab keilmuan dia. Tapi kalau kita tak belajar tentang macam mana ciri fizikal Nabi, tiba-tiba kata mimpi Nabi, kena check balik tu. Pertama, sebab jangan cerita jadi fitnah. Yang kedua, takut kita riak. Yang ketiga, ujub, takabur, sombong. Ya. Pertama sekali, fizikal Rasulullah, muka Rasulullah ni tuan-tuan, keningnya bersambung. Kemudian matanya, anak matanya hitam dan juga putihnya sama tebalnya, lebar dia. Pada mata putih Rasulullah itu ada warna kemerah-merahan. Kemudian hidung Rasulullah mancung, kemudian ada lekuk sedikit. Muka Rasulullah tidak panjang seperti pedang dan tidak lonjong tetapi bulat. Itu dia. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah cantik dipandang daripada jauh ataupun daripada dekat. Kita daripada jauh handsome, dekat-dekat Allah. Contoh kan, tengok dekat WhatsApp tu, DP WhatsApp tu handsome. Tengok depan-depan lah berkawah-kawah. Contoh ya. Itu dia. Ustaz, kening saya bersambung macam Rasulullah. Ya, pada kening je. Pada lain mungkin cengkung, hidung mungkin pesek, gitu kan. Lubang hidung Rasulullah ya sempit, dia tak bulat besar daripada jauh dah nampak serombong kapal. Dah nampak bulu hidung terabu, tak ada. Ya. Lubang hidung Rasulullah sempit. Kemudian Rasulullah kalau berdiri tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus dan tidak buncit. Itu. Tangan Rasulullah kalau kita salam, kalau kita mimpi salam, lebih lembut daripada sutera, gebu dan lebih wangi daripada haruman kasturi. Kalau Rasulullah berjalan, siapa yang follow belakang Rasulullah kenal ini bau Rasulullah. Kalau kita berjalan, kawan kita kat depan pun boleh kenal. Bau bawang ni tak, memang sah ni orang ni. Kenal juga tapi bau busuk. Rasulullah bau wangi. Rasulullah kalau berjalan, sahabat ikut, Rasulullah jalan biasa tapi lebih depan. Seolah dunia itu dilipat untuk Rasulullah sampai sahabat terpaksa gagahkan diri untuk lebih cepat. Itu dia. Antara mukjizat yang mana Rasulullah berjalan biasa tapi laju dah. Padahal sahabat tengok Rasulullah tak kalang kabut sangat pun jalan biasa je. Itu dia hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian fizikal Rasulullah di dua belikat Rasulullah ada tanda kenabian, ada tanda lahir. Jangan nanti balik tengok cek dekat belakang ni. Saya pun ada juga.
adakah saya Rasul terakhir juga? Kan? Ya, Rasulullah ada tanda kenabian di belakangnya. Ya. Allahumma salli ala sayyidina janggut Rasulullah tebal. Rasulullah ada kalanya memakai baju warna merah. Rasulullah handsome dengan cukup memadai dengan satu pakaian. Kita macam-macam. Ada batu-batunya lagi, ada itu, ada ini, macam-macam. Kan? Tapi dah orang handsome, pakai apa pun handsome. Cukup dengan sehelai pakaian, Rasulullah dah cantik, handsome dah. Rambut Rasulullah tebal, lebat, warna hitam. Uban Rasulullah ketika wafat tidak lebih daripada 20 helai. Itu dia. Jadi kalau kawan kita kata mimpi Rasulullah, kita tanya, kening Rasulullah macam mana? Dia kuntut. Ini jiran sebelah rumah ke kau mimpi itu? Sebab Rasulullah dah sebut, man ra'ani fil manam faqad ra'ani asyaiton la tumathilu bi. Barang siapa yang mimpi aku, itu aku. Syaitan tak boleh tiru, tak boleh menyerupai aku. Tapi kalau kita mimpi, kita tak kenal. Kita tanya Rasulullah, perutnya macam mana? Buncit. Ini bukan Rasulullah ni. Ni entah siapa-siapa kau mimpi ni. Bila kita tak tahu tentang fizikal Rasulullah, macam mana kita boleh kata itu Rasulullah? Ini dia. Ya. Baik, itulah sedikit ya gambaran. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan boleh baca dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, beli, simpan, baca. Siapa-siapa yang simpan kitab Syama'il Muhammadiyah di rumahnya, seolah-olah Rasulullah ada di rumahnya. Seolah-olah, bukan betul. Sebab apa dia cerita tentang kepribadian Rasulullah. Tuan-tuan kalau nak baca sirah Rasulullah daripada ya sebelum lahir sampailah Rasulullah wafat, beli kitab Sirah An-Nabawiyah Rahiq Al-Makhtum. Baca kitab tu, tanda rasa sayang dan cinta. Dua cara kita nak dapatkan syafaat baginda Rasulullah yang paling besar. Pertama sekali, banyakkan selawat. Bila banyak selawat, bila kita sebut, Rasulullah tahu siapa sebut. Bila banyak, Rasulullah lagi kenal. Itu dia. Yang kedua, orang yang mana nak dapat syafaat Rasulullah ni, nak cinta pada Rasulullah ni, dia mesti bukan sekadar cinta, dia mesti rindu. Sebab cakap cinta, semua orang boleh cakap cinta. Percuma cakap cinta. Tapi rindu ni tinggi. Orang kalau sayang, rindu, dia akan tiru macam mana orang yang dia sayang buat. Anak-anak kita minat Korea, rambut Korea. Rambut Rasulullah belah tengah. Kita zaman sekolah kalau belah tengah orang panggil skema budak baik. Baguslah orang panggil budak baik, tapi kita rasa macam allergic. Orang panggil kita skema. Kau ni budak skema lah. Budak baik. Kan? Yelah zaman-zaman kita gangster-gangster, mana boleh orang panggil budak baik. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi anak-anak kita tiru apa yang dia sayang. Yang dia kenanya Korea, ya makanannya Korea. Rambutnya Korea, bajunya Korea. Semuanya Korea. Ceritanya Korea, lagunya Korea. Contoh. Orang yang sayang Rasulullah, dia kena tiru apa yang dia sayang. Dia sayang Rasulullah, jadi dia tiru semua. Makan ikut Rasulullah, jalan ikut Rasulullah, cakap ikut Rasulullah. Ini dia. Macam mana nak ikut? Mesti kena belajar. Macam mana cara bercakap. Rasulullah, dia hanya bercakap yang perlu. Tak perlu yang kalau tak perlu, diam. Menyesal diam dengan menyesal cakap, lebih baik menyesal diam. Kerana menyesal cakap, bila kita cakap, telajak perahu boleh diundur, telajak kata binasa. Itu dia. Jadi Allah masalli ala sayyidina tuan-tuan, ya. Cara kita nak mendapat syafaat baginda Rasulullah dengan mengamalkan sunnahnya, hidupkan rumah kita ya dengan kewujudan Rasulullah. Macam mana kita, anak kita dekat USIM, dekat UKM, boleh ada kat rumah kita walaupun dekat USIM, dengan kita bila rindu, kita selalu sebut. Betul tak? Mak rindu betul lah dengan si Ahmad, dengan si Fatihah tu dia makan apalah. Ni mak ayah ni memang macam tu. Kadang-kadang dia tak lalu nak makan. Kan? Padahal anaknya sana makan pizza, makan KFC. Yang maknya kat rumah tu tak lalu nak makan. Teringat je. Disebut-sebut nanti kalau ada adik-beradiknya mak rindu dengan Fatihah tu. Kalau biasanya kalau waktu macam ini dia selalu urut mak. Dia tak ada pula ni. Kadang-kadang mak pergilah bilik dia, ambil bantal busuk dia, bau anak dia. Betul kan? Kita sentiasa sebut. Orang yang rindu Rasulullah, dia akan sentiasa sebut. Baca sirah baginda Rasulullah di rumah. Kalau ada anak cucu dia ajarkan.
Ni baca doa dulu. Rasulullah ajar baca doa. Dimulakan dengan bismillah. Diakhir dengan alhamdulillah. Ni Rasulullah ajar tangan kanan. Kan sebut Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Macam Rasulullah dekat rumah kita. Sebab disebut sebut. Itu dia. Rasulullah ajar pergi tandas masuk tangan kaki kiri, keluar kaki kanan. Tu sudah sebut. Ajar anak cucu kita tu sebut supaya dia kenal. Ini yang kita sebut atromen. Ya, yang dikenal cuma atromen. Yang dikenal cuma Upin Ipin. Itu dia. Cuba sebut banyak Rasulullah supaya dia tanya dan mencari siapa sebenarnya susuk tubuh hebat ini. Ya. Wallahu taala alam. Itulah sedikit ya mukadimah saya pada malam ni. Ya, insya-Allah kalau ada kelapangan ya dan panjang umur kita bertemu lagi di lain masa. Ya, insya-Allah. Sebelum mengakhiri pertemuan seperti biasa, marilah kita menenadahkan tangan untuk membaca doa. Sebelum itu, tuan-tuan seperti biasa, ya, tuan-tuan yang nak dapatkan madu, saya ada bawa madu di luar, tuan-tuan boleh ambil dahulu. Di botol ada nombor akaun, boleh transfer bil-bil lapang untuk minuman kesihatan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, ampun dosa-dosa kami yang banyak, dosa yang kecil maupun dosa kami yang besar, dosa yang kami sedar maupun yang kami tak sedar. Wahai Allah, berilah syafaat Nabi SAW buat kami nanti, ya Allah. Mudah-mudahan kami, ya Allah, dibangkitkan sebaris dengan junjungan besar baginda Rasulullah SAW. Wahai Allah, kami sedar betapa hina dan lemahnya kami, ya Allah. Kami hanya insan biasa yang tidak layak bersama dengan Rasulullah. Namun ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, bangkitkan kami sebaris dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudilah Rasulullah pandang kami ya Allah, walaupun kami ini lemah dan hina ya Allah. Wahai Allah, kami mendatangkan ini, masukkan kami semua ke Jannatul Firdaus-Mu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian ceramah Maulidur Rasul yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Naim bin Sa'adun. Mudah-mudahan ceramahnya pada malam ini memberi pengajaran, manfaat, iktibar kepada kita semua untuk kita ambil dan manfaatkanlah dalam kehidupan kita seharian insya-Allah. Satu, saya nak ambil poin yang disebut oleh Ustaz, hidup ini bukan kerana banyaknya tetapi kerana berkatnya. Tapi bukan berkat bahasa Melayu. Berkat bahasa Melayu nanti tuan-tuan balik nanti lepas mayang Isyak ada berkat di luar tu. Ataupun jauh sebut bontrot. Itu berkat atau bontrot. Kita ambil bahasa Arabnya barakah, bukan berkat. Jadi itulah. Jadi untuk sebelum mengakhiri pesanan, peringatan, esok pagi kuliah subuh tambahan. Tak pernah ada hari Senin sebab kita cuti esok, kita buat kuliah iaitu daripada Al-Fadhil Ustaz Khairullah bin Hashim insya-Allah. Jadi untuk akhirnya kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.